Đời rương rào từng ngọn nến về ban cát lang cho mùi nâng bong pro mà nè đã miên cho mùi theo bóng nít hết ca từng ngọn nến cứ trò lọc từ vây khmây được bảo quạt bóng nít quạt ban này vậy bạp tha về nó cứ quạt miên mật phẹ mà nè hay mật phẹ mà nè nến cứ ban vào bù là quạt tôi lên theo bồ ran mùi cái lại đời quạt ọt đăng pro quạt tè nó nghe nó bên nó cứ đưa xa tè vây được bảo quạt đó nè nếu vây khmây cứ ọt toàn tre cận ấy nữa thì bù quạt nó cả ban từ rồi đó bù quạt thằng pin nè nó nghe ban chup cho mùi nâng hết ca chùm lấy nơi khẳng không thể nụ bố quát nâng cả bàn chọp nơi không thể nâng nè tôi lọp một thẻ vào nhà rồi chứ hai bố quát nâng cả bàn chụp hết ca chùm lấy bóng nứt cọt ban này vậy bà mình thêm thiệt tha không môi chịu vật này á quát mình ai bồng plek ở rương ra từ on đi bàn nữa thì cho mùi nâng rương này mình mua tha thẻ không chùm điệp xuốngสุดท้ายพวกไม่บงปอนถึงออกเนี่ยสมสวัสดิ์ก็มากันชนะระบบชมบัดโปรเซสนี่เอาสดับให้ในครูดนตรีในพงได้ชมมีนเรื่องอะไปชมเนื้อมวยเรื่องนักเลือกยกมอกสมรายจุนพวกไม่บงปอนถึงออกเนี่ยสดับในครูดนตรีนี่ได้เรื่องรายถึงออกนั่งไปบานการไล่จมูกถึงบองโปรมาเนี่ยได้เมียนชมูท่าบงนิดก็บ้านในใหญ่ปรับท่าไฮก้าถึงออกนั่งคือบานก่อนลองพอเตอร์ปล่อยให้เจอดับปรำชนะไหมก็เป็นแต่เวียนหนึ่งจำกระโดดเชี่ยหนึ่งจอบขนมจัดระบบก่อนเลยแล้วยี่hai ca thì ở nên cái bàn cát lại cho mình đừng quạt to đời xa tệ vây không mấy là bảo quạt đó nữa mình bàn cất ấy cho bàn lo nữa thì rồi có bàn cất ấy lật on nữa thì phụ ma là bảo quạt nó cứ bàn bảo bùn quạt từ lên tè bồ rán mùi cái lại rồi hốt đập phụ quạt nó chụp riêng của đôi chị hai ca để nực sman mình đo nực hàng không tè nụ rồi hốt đập mật phe là bảo quạt bán ở toàn prep này khi ông xong thì dây tịnh tại tôi từ nâng đường to luôn đấy nè nhiều bạn bật luôn ở môi rồi vậy này cái phục mai bông ôn môi chùm núi con và hai chỉ ngon lại hai con cả kịch tha và hai chỉ process từ lên máu ai mới tự lên ban mò này dây riêng thế đây có bàn tay no nhom nơi sầm rải đường thòm mà đa nữa thế đôi xa tay môi rồi vậy nó cứ nhom ở vô lên ca nghe hay riệp trong riêng chịu vật ở toàn ban lo có bàn tay lời ní cứ nhom trò lọc màu vào nháy nên ngày nhầm tàu lọc một này dây chun phục mai bông bồn thì ở khné snap thì đây hay cần nước fan thì ở khné khăng mình đen nước khăng này ngày bị bể đô ngon á nước khăng mình đen nước nè không có minh đây giống cái này nước khăng mình đen ở đằng thao việt cha bẹp na nữa thì to ở lấy dương tàu lọc một không sạch đường rồi bỏ dương vĩnh ở đường ra nơi không được train ní cứ vì tẹt tôn từ nâng áp pay dùng nữa tẹt tôn từ nâng áp mình đủ được này hãy từ pra về chợ nạn nhiên để khung ca stop ở đường rái để khung để train này muốn được cho tôi stop có complete cho like subscribe đam mê chơi cầm năng chat action thua video bên to từ tiết phong hay bờ sân chỉ miền cầm hố được có coach công còn like nào mỗi nơi có số mà chia sẻ áp hay tôi thuộc chỉ muốn phong ở vậy đây sầm khánh có complete cho trai rùm lết ở đường rái mới đi hỏi mật phe này được ở khi bàn stop phong bờ sân chỉ nè mình hiến đạp này anh tỏ lời của mọi khác bé liu cho từ đạp rừng roi rồi bỏ dưỡng tiền áo khné đầm buồn lái kiếm sống chung riệp rạp buộc mai bóng ôn tiền áo khné bằng tịch sân thả hẹt ca tiền áo nâng bị ban ca lang cho mình được bóng pro mà nè đã miên mua tha bóng nít có ban này dạy rạp tha hẹt ca tiền áo nâng bị ban ca lang ở rồi bé pro 2 triệu đập ram cho năm mày hay hạt ca thì ngon nứng cứ quạt xong tiên pe về lia tàu lọc thôi cày từ vinh nở vây không mấy rồi bỏ quạt bốn nít quạt ban này dây bạc bằng thêm thế thà ở buộc mà đài bỏ quạt nứng thưa cả hay thưa ca nứng cứ gọt ban nơi nâng thân nữa thì nâng thân nứng cứ miền này tha quạt nứng gọt ban nơi mà cả lấy nhỉ cứ quạt rơi pla đô ti lùng nơi chia pro chạm không mỗi năm tới mỗi năm cứ pla đô ti lùng nơi rồi hốt gọt ban nơi nâng thân được kia được ai nhỉ đôi này hai tập thưa ao chỉ vật vây không ở bỏ bồng nứt nữa mình sơ bàn lo sai rồi thì có ở sơ mình mật phe từng nẹt chật kháng từng mật phe nơi xả riền đôi xa tại quát plap đô ti lồng nơi nhật nhọp chân hai tập thưa ở quát nâng mình sơ nâng snut sna rồi còn miệng mật phe rồi còn miệng nẹt score trao rồi thì này hai cái chia chỉ vật vây không được bỏ quát về riêng giáp đài rồi hốt đầu miệng ngày mùi ở buộc mà đài bỏ quạt nó có bàn plati lùm nơi thì đây bông nít có prap tha nơi khôn ở lông page năm lúc có miền ở dụ pro 2 triệu đọc năm
អន្លងពេលឆ្នាំនោះណាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងក៏បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅទីកន្លែងថ្មីទៀតដែរបន្ទាប់មកទៀតគ្រួសាររបស់គាត់នឹងក៏បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅកន្លែងផ្ទះថ្មីនឹងគាត់អធិប្បាយប្រាប់ថាផ្ទះខាងលើនឹងគឺជាផ្ទះឈើចំណែកឯខាងក្រោមវិញគឺកឥតឡើងអញនិយាយថាខាងក្រោមនឹងគឺជាផ្ទះថ្មណាចំណែកឯលើនឹងគឺជាផ្ទះឈើគាត់ថានៅពេលនោះគាត់ទៅនៅថ្មីនឹងគឺបានស្គាល់ជាមួយនឹងគ្រួសារមួយដែលនិយាយថាអ្នកចិត្តខាងណាដែលចិត្តផ្ទះរបស់គាត់នឹងគាត់ថាពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងក៏បាននាំគាត់ទៅឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នកចិត្តខាងកូនរបស់អ្នកចិត្តខាងនឹងគឺមានអាយុប្រហែលគាត់នេះឯងអាយុប្រហែលជា11ឆ្នាំអីនេះឯងហ្នឹងហើយគាត់ថាពេលនោះពួកគាត់នឹងក៏នាំគ្នាលេងជាមួយគ្នាអីចឹងទៅដោយសារតែអាយុរបស់ពួកគាត់នឹងគឺវាចិត្តគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នារត់លេងឬក៏លេងជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅគាត់បាននិយាយប្រាប់បន្ថែមទៀតថាពីមុនណាគាត់អត់ដែលសូវសប្បាយអីហ្មងដោយសារអត់មានមិត្តភ័ក្តិក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺសប្បាយហើយដោយសារតែមានអ្នកចិត្តខាងហើយផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺនៅចិត្តគ្នាគាត់និយាយប្រាប់បន្ថែមទៀតថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺអត់សូវមានពេលវេលាចិញ្ចឹមគាត់ហ្មងនេះដោយសារតែពួកគាត់នឹងគឺត្រូវទៅធ្វើការដូច្នេះហើយអត់សូវមានពេលវេលានៅជាមួយនឹងគាត់ទេពេលវេលាដែលគាត់នៅជាមួយនឹងគឺពេលល្ងាចហ្នឹងហើយទម្រាំតែគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញនៅពេលនោះគាត់ក៏បានឮដំណឹងល្អពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដំណឹងល្អនោះគឺពួកគាត់លែងផ្លាស់ទីលំនៅទៀតហើយលែងផ្លាស់ទៅណាទៀតហើយដោយសារតែមេរបស់ឪពុកគាត់ហ្នឹងណាគាត់ឃើញថាផ្លាស់ទីលំនៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅឈប់ផ្លាស់ទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏អាណិតដល់កូនគាត់អញ្ចឹងហើយឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានឡើងតំណែងរួមជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរឡើងតំណែងណាប្រាក់ខែក៏ឡើងតាមនឹងដែរហើយលែងផ្លាស់ទីលំនៅទៀតដែរគឺគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពេលនោះបងនិតហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានយកហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះថាបងភានៅពេលនោះបងភាគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិនៅជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងណាបងភាគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលអត់សូវមានមិត្តភ័ក្តិដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នានៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនក៏លេងជាមួយគ្នានៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនៅផ្ទះក៏លេងជាមួយគ្នាដែររហូតដល់មានថ្ងៃមួយឪពុកម្ដាយរបស់បងនិតហ្នឹងមិននៅផ្ទះទេគាត់ទៅធ្វើការដោយសពដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់បងភាក៏មិនបាននៅផ្ទះដែរគាត់ទុកឲ្យបងភាហ្នឹងនៅជាមួយនឹងយាយរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយាយរបស់បងភាហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់បងនិតថាមិនបាច់បារម្ភទេពីកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាបងនិតហ្នឹងណាចាំគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមចាំគាត់ជាអ្នកមើលថែឲ្យនៅគណៈពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅធ្វើការគាត់ថាមិនអីទេចាំគាត់មើលថែឲ្យទុកឲ្យពួកគាត់នឹងជិះកង់លេងនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយពួកគាត់លេងជាមួយគ្នាអីចឹងណាចាំគាត់មើលថែឲ្យមិនអីទេឪពុកម្ដាយរបស់បងនិតហ្នឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តណាដោយសារតែយាយគាត់ជួយចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហើយក៏អរគុណអីអញ្ចឹងទៅមាននេះមាននោះក៏តែងតែទិញរបស់របរផ្ញើលោកយាយនឹងដែររហូតដល់មានថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់បងនិតហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាបងភាហ្នឹងគាត់បានបបួលបងនិតថាអាណិតហែងចង់ទៅលេងផ្ទះបុរាណអត់ផ្ទះបុរាណហ្នឹងសប្បាយណាស់មិនត្រឹមតែសប្បាយទេមានរបស់របរទៀតមានមាសមានពេជ្រទៀតនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានហឹបមាសហើយចង់ទៅយកអត់បន្ទាប់ពីបងនិតគាត់ឮបែបហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានដែរដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការណាពេលហ្នឹងគឺវ័យក្មេងរបស់គាត់គឺគាត់គិតបែបហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើការបន្តទៀតចង់បានមាសចង់បានពេជ្រមកយកឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់គិតបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តថាចង់ទៅបងភាគាត់ក៏ថាបើចង់ទៅចាំទៅជាមួយអញបងនិតគាត់ក៏និយាយទៅថាទៅយ៉ាងណាបើយាយឯងនៅផ្ទះហ្នឹងតែទៅហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់មិនឲ្យទៅទេបងភាគាត់ក៏និយាយបន្ថែមទៀតថាចាំទៅពេលថ្ងៃបន្តិចទៅថ្ងៃរសៀលយាយអញគាត់សម្រានហើយចាំពួកយើងនឹងនាំគ្នាយកកង់ចេញមកហើយចាំ
នាំគ្នាជិះទៅគាត់ក៏យកស្របតាមនឹងមិនយូរអីប៉ុន្មានទេពេលនោះម៉ោងប្រហែលជា1ជាងនៅពេលថ្ងៃណាយាយរបស់បងភាហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្រានលក់មែនពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាបណ្ដើរកង់ចេញមកពីផ្ទះបន្ទាប់មកទៀតក៏នាំគ្នាជិះទៅផ្ទះបុរាណមួយនោះបងនិតគាត់បាននិយាយប្រាប់បន្ថែមទៀតថាផ្លូវដែលពួកគាត់ទៅហ្នឹងវាក៏រៀងឆ្ងាយពីផ្ទះដែរប្រហែលជា3ទៅ4គីឡូដីតែពួកគាត់នឹងជិះកង់ទៅណាគាត់ថានៅពេលនោះទៅប្រហែលជា3គីឡូដីហើយបងនិតគាត់ក៏រលេចទៅមើលមេឃគាត់ថាពេលនោះមេឃវាអត់សូវស្រួលទេវាងងឹតដូចចង់ភ្លៀងមិនក៏មិនដឹងដែរគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់បងភាថាអាភាតោះទៅផ្ទះវិញឯមើលមេឃដូចអត់ស្រួលសោះមេឃខ្មៅនេះស្រួលមិនស្រួលរោភ្លៀងហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកទៀតបងភាគាត់ក៏និយាយថាមិនបាច់ទេហើយមកដល់នេះហើយហ្នឹងបន្តិចទៀតទៅដល់ផ្ទះបុរាណហ្នឹងហើយឯត្រឡប់ទៅវិញមិនកើតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកន្លែងហ្នឹងភាគច្រើនវាអត់មានភ្លៀងធ្លាក់ដល់ទេឯជឿអញតោះទៅទៀតទៅពួកម៉ែពួកគាត់នឹងក៏នាំគ្នាជិះកង់ទៅបន្តទៀតរហូតទៅដល់ផ្ទះបុរាណមួយនោះបន្ទាប់មកទៀតបងនិតគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាផ្ទះបុរាណហ្នឹងនៅក្នុងការគិតរបស់គាត់គិតថាផ្ទះបុរាណហ្នឹងគឺជាផ្ទះដែលស្អាតជាផ្ទះដែលមានក្បាច់ក្បូរហើយវាស្អាតមានដើមឈើមានស្មៅមានអីដ៏សែនស្រស់ស្អាតណាក៏ប៉ុន្តែណូអត់ដូចការគិតទេអត់ដូចការគិតរបស់គាត់ទេផ្ទុយស្រឡះហ្មងគាត់ថាការពិតនោះគឺផ្ទះហ្នឹងវាចាស់ខ្លាំងណាស់ឈើអីហ្នឹងគឺវាដូចរៀងពុកអស់ឯណាហើយតបូលផ្ទះហ្នឹងគឺជាតបូលផ្ទះក្បឿងសម័យពីដើមណាគាត់ថាវារៀងរុះហើយឈើអីហ្នឹងកន្លែងចដើឡើងអីហ្នឹងវារៀងពុកហើយចំណែកឯជញ្ជាំងទ្វារអីហ្នឹងគឺនៅល្អនៅមាំពួកគាត់ហ្នឹងជិះកង់ទៅបន្តទៀតអត់កើតទេដោយសារតែខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមានស្មៅច្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាមានដើមឈើដួលអីអញ្ចឹងណាអត់អាចជិះកង់ទៅបានទៀតទេពួកគាត់ក៏បដិកង់បដួលកង់នៅគៀនផ្លូវហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាចុះដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរទៅហ្នឹងមិនទាន់ទៅដល់ផ្ទះទេបងនិតគាត់ក៏និយាយទៅកាន់បងភាថាអាភាដូចអត់សូវស្រួលសោះទៅផ្ទះវិញអញអត់ចង់បានអីទៅផ្ទះវិញតោះបងភាក៏គាត់ថាថ្ងៃឈួតទេមកដល់ផ្ទះនេះហើយចូលមកដល់នេះហើយទៅផ្ទះវិញធ្វើអីចូលមកពុំមកហើយចាំបានរបស់ទៅចាំទៅផ្ទះយើងវិញហើយឃើញបងរបស់អញអត់បងរបស់អញគាត់យកមាសពីផ្ទះហ្នឹងទិញម៉ូតូទិញអីជិះហើយឃើញអត់នៅពេលដែលបងនិតគាត់លឺបែបហ្នឹងគាត់ក៏ចង់បានដែរណាអញ្ចឹងទៅក៏ដើរទៅបន្តទៀតជាមួយនឹងបងភាហ្នឹងទៅនៅពេលដែលពួកគាត់ឡើងទៅដល់លើផ្ទះបងនិតគាត់ក៏ឃើញថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាសិតតែរបស់របរចាស់ហើយនៅលើផ្ទះហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយសម្បុកពេញពីងហើយនឹងធូលីដីតែពិតទៅផ្ទះហ្នឹងគឺដូចអត់មានមនុស្សនៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណែកឯស្មៅហ្នឹងក៏ដុះច្រើនដើមឈើវិញបាក់ដួលពេញហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគឺមើលទៅដូចជាផ្ទះរបស់មនុស្សចាស់ដោយសារតែមានមលូមានស្លាប្រអប់អីដាក់របស់របរអញ្ចឹងណាមើលទៅហ្នឹងគឺដូចជាផ្ទះរបស់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានបើកទ្វារចូលទៅនៅពេលដែលបើកទ្វារចូលទៅក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងបងនិតហ្នឹងគាត់ក៏ទឿនទៀតហើយគាត់ថាគាត់អត់ចង់ចូលទេមើលទៅដូចវាមិនសូវស្រួលណាផ្ទះហ្នឹងដូចជាផ្ទះខ្មោចអញ្ចឹងមើលទៅដូចមិនមែនជាផ្ទះបុរាណឬក៏ផ្ទះអីដូចជាផ្ទះខ្មោចផ្ទះដែលគេទុកចោលណាគាត់ថាដូចអត់សូវស្រួលទេអាភាតទៅផ្ទះវិញហើយតែបងភាគាត់អត់ទៅទេគាត់ចង់បានបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងការគិតរបស់បងនិតគាត់គិតថាអូអាភាប្រហែលជាត្រូវបងរបស់វាហ្នឹងកុហកអីមើលទៅហើយអានេះចេះជឿដែរស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងបងវាកុហកឬក៏និយាយលេងថាយកមាសចេញពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានទេ
បន្ទាប់ពីបងនិតគាត់គិតបែបនឹងរួចពួកគាត់នឹងក៏បានដើរចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានហេតុការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យបងភាហើយនឹងបងនិតនឹងស្ទើរតែរៀកនោមនោះក៏គឺទ្វារដែលគាត់បើកចូលមកមិញហ្នឹងវាបានបិទដោយខ្លួនឯងបិទលឺសូរតែប៉ាំងបិទខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកទៀតបងនិតនឹងគាត់ក៏គិតថាអូអញឈប់ចូលអញឈប់មកហើយអញទៅផ្ទះវិញហើយបើឯងចង់នៅឯងក៏នៅម្នាក់ឯងទៅបងនិតនឹងគាត់ក៏បានដើរទៅកន្លែងទ្វារដើម្បីបើកទ្វារចេញទៅវិញក៏ប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ទ្វារហ្នឹងបើកអត់ចេញទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាវាជាប់អីបន្ទាប់មកទៀតបងភាគាត់ក៏មកជួយដែរមកជួយបើកណាមកជួយបើកក៏ប៉ុន្តែបើកអត់ចេញដោយសារតែកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ក៏មិនដឹងដែរកម្លាំងស្ទើរណាដូច្នេះឲ្យបើកទ្វារនឹងអត់ចេញបងភាគាត់ក៏និយាយទៅកាន់បងនិតថាប្រហែលជាទ្វារហ្នឹងវាបិទខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យវានឹងជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់និយាយគ្នារួចក៏សម្រេចចិត្តថាចាំទៅយកឈើឬក៏យករបស់មកដំទ្វារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់បានទេអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបើកទ្វារមិនបានបងនិតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរតាមគៀនណាគៀនផ្ទះហ្នឹងស្ទាបមើលដើម្បីទៅបើកបងអួចក៏ប៉ុន្តែគ្រប់បងអួចទាំងអស់បើកអត់ចេញទេគ្រប់បងអួយទាំងអស់គឺបើកអត់ចេញពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយនៅពេលនោះបងភាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយំហើយដោយសារតែគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយំចំណែកឯបងនិតវិញគាត់ក៏ខ្លាចដែរតែគាត់អត់យំទេគាត់គិតថាអូប្រហែលជាគាត់ជាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយមើលទៅហើយក៏ដោយការគិតរបស់គាត់មែនជាប់នៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងអត់មានអ្នកណាគេមករកគាត់ទេនៅក្នុងថ្ងៃនោះពួកគាត់ហ្នឹងក៏បានគេងនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះអស់មួយយប់នោះក៏បានកន្លងផុតទៅឈានចូលមកដល់ពេលព្រឹកវិញម្ដងឈានចូលមកដល់ពេលព្រឹកហ្នឹងបងនិតគាត់ក៏គិតដែរគាត់គិតថាអូប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3រសៀលហ្នឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងនាំគ្នាចេញតាមរោពួកគាត់ហើយគាត់គិតបែបហ្នឹងណាហើយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់បងភាបែបហ្នឹងគាត់ថាមិនភ័យទេពួកម៉ែបន្តិចហ្នឹងអ្នកផ្ទះហ្នឹងមករោពួកយើងហើយដោយសារតែយើងបាត់អស់មួយយប់ហើយអញ្ចឹងទៅតិចទៀតពួកគាត់មករោហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាអង្គុយចាំយ៉ាងមានសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4 5ក៏ដោយ6ក៏ដោយអត់មានអ្នកណាគេមករោគាត់នោះទេរហូតឈានចូលទៅដល់ពេលយប់ពេលនោះម៉ោងប្រហែលហើយក៏មិនដឹងដែរស្ងាត់អត់មានអ្នកណាគេមករកគាត់ទេគាត់ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមហើយក៏នាំគ្នាដេកនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះទៀតដែរគាត់ដេកនៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងឯងគាត់ថាពេលនោះមិនដឹងថាម៉ោងប្រហែលហើយទេដោយគាត់ដេកនៅជិតគ្នាណាគាត់ថាពេលនោះគាត់ក៏ឮសំឡេងមនុស្សដើរនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅលើផ្ទះហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្រអូបក្លិនម្សៅគាត់បានក្លិនហ្នឹងហើយដឹងក្លិនណាក្លិនម្សៅក្រអូបមកជាប់ច្រមុះរបស់គាត់បងនិតណាពេលនោះគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលហើយគាត់ក៏បានឃើញថាមានយាយចាស់ម្នាក់កំពុងតែដើរនៅលើផ្ទះហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតក៏មានចៅមិនដឹងថាចៅឬក៏ជាអ្នកណាទេមានវ័យក្មេងរត់លេងនៅលើផ្ទះហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយាយនោះគាត់ក៏ស្រែកប្រាប់ថាកុំឲ្យរត់ណាក៏ប៉ុន្តែក្មេងម្នាក់នោះអត់ស្ដាប់ទេបន្ទាប់មកយាយគាត់ក៏បានយករំពាត់មកវាយឲ្យក្មេងម្នាក់នោះឈប់រត់បន្ទាប់មកទៀតបងនិតគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានបន់ស្រន់ថាបើសិនជាខ្មោចក៏នៅម្នាក់មកភពទៅខ្មោចនៅផ្សេងមនុស្សនៅផ្សេងគាត់ថាពេលនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកនោះសំឡេងទាំងអស់នោះក៏បានបាត់ទៅជាមួយនឹងរូបភាពដែលគាត់បានឃើញនោះវាក៏បានបាត់ទៅម្ដងបន្តិច
ពេលនោះគាត់ក៏បានគេងលក់ទៅមិនដឹងថាគេងលក់តាំងពីស្មានណានោះទេរហូតឈានចូលមកដល់ពេលព្រឹកគាត់ក៏ងើបមកនៅពេលដែលងើបគាត់ក៏បានឃើញថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាបងភាហ្នឹងនៅអង្គុយនៅក្រោមបង្អួចអង្គុយនៅគៀនបង្អួចទេណាអង្គុយអោបជង្គង់ខ្លួនឯងអត់និយាយអ្វីទេនៅពេលនោះបងនិតគាត់ក៏បានចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងបងភាគាត់ថាឯចាំបន្តិចតិចទៀតប្រហែលជាអ្នកផ្ទះរបស់យើងនឹងនាំគ្នាតាមរោយើងហើយយើងបាត់អស់ពី3យប់ហើយហើយនេះចាំតិចពួកម៉ែពេលនោះពួកគាត់នឹងក៏នាំគ្នាចាំទៀតគាត់ថាពេលនោះគាត់ឃ្លានក៏ឃ្លានដែរឃ្លានបាយឃ្លានទឹកឃ្លានគ្រប់យ៉ាងអត់បានហូបអីពួកគាត់នឹងធ្វើអ្វីមិនបានទេក្រៅពីចាំរហូតពេលវេលាក៏បានកន្លងផុតទៅប្រហែលជាពេលថ្ងៃអ្នកនរគ្នាតាំងពីព្រឹកហ្នឹងរហូតឈានចូលមកដល់ពេលថ្ងៃបងភាគាត់ក៏បានងើបឈរហើយគាត់ក៏និយាយថាអញលេងទ្រាំទៀតហើយគាត់ប្រាប់ថាអញលេងទ្រាំទៀតហើយបងភាគាត់ក៏បានឡើងតោងជញ្ជាំងតាមប្រឡោះណាតាមប្រឡោះក្តារជញ្ជាំងហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងយកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងរុកចូលប្រឡោះក្តារហើយក៏ឡើងនៅពេលដែលគាត់ឡើងបងនិតហ្នឹងគាត់ក៏លេចឃើញថានៅខាងលើហ្នឹងវាមានប្រហោងដើម្បីចេញណាវាធម្មតាផ្ទះវាមានដបូលហើយនឹងជញ្ជាំងអញ្ចឹងហើយវាមានប្រហោងណាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងលូនចេញបានអាចនឹងឡើងហើយផ្លោះចេញទៅបាននៅពេលនោះបងនិតគាត់ក៏មានសង្ឃឹមហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឡើងទៅបានហើយតើចុះទៅដោយរបៀបណាបើលោតទៅវាខ្ពស់លោតទៅអាចនឹងបាក់ជើងបានក៏ប៉ុន្តែចាំមើលពួកម៉ាក់វាធ្វើមិនគាត់ក៏បណ្ដោយឲ្យបងភានឹងឡើងទៅបន្តទៀតបងភាគាត់ក៏បានឡើងទៅរហូតទៅដល់កន្លែងខាងលើនោះហើយក៏បានចុះទៅដល់ក្រោមយ៉ាងសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីបងនិតគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយក៏ដូចជាមើលតាមប្រឡោះក្តារណានិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាអាភីឯងប្រាប់ម៉ែអញផងហើយប្រាប់មនុស្សឲ្យមកជួយអញផងថាអញនៅក្នុងផ្ទះនឹងឯងប្រាប់គេឲ្យមកជួយផងឬអត់បងភាគាត់ក៏បានរត់ចេញពីក្នុងផ្ទះនឹងទៅដើម្បីទៅរកកង់របស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតបងនិតនឹងគាត់ក៏អង្គុយហើយគាត់អង្គុយនឹងយ៉ាងមានសង្ឃឹមណាគាត់គិតថាបន្តិចទៀតនឹងមានអ្នកមកជួយហើយពេលវេលាក៏បានកន្លងផុតទៅ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងស្ងាត់អត់មានអ្នកណាគេមកជួយគាត់ទេគាត់ថាអត់មានអ្នកណាគេមកជួយគាត់ទេពេលនោះអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ទៀតដែរអស់សង្ឃឹមទៀតដែរមិនដឹងថាពួកម៉ាក់គាត់នឹងទៅដល់ណាហើយទេហេតុអីបានអត់ប្រាប់អ្នកណាឲ្យមកជួយគាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងនិតគាត់ឃើញស្ថានភាពបែបនោះគាត់ថាគាត់ឈប់ចាំអ្នកណាទៀតដែរពេលនោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាងើបមកហើយក៏ឡើងទៅតាមជញ្ជាំងនឹងដែរឡើងទៅតាមបងភីណាក៏ប៉ុន្តែឡើងទៅនឹងគឺឡើងទៅអត់រួចទេក៏ដោយសារតែគាត់នឹងអស់កម្លាំងណាអត់មានអីហូបអញ្ចឹងទៅក៏អត់មានកម្លាំងនៅក្នុងការឡើងទេបន្ទាប់មកនឹងគាត់ក៏ចុះមកវិញហើយក៏ទៅអង្គុយកន្លែងដើមរហូតឈានចូលមកដល់ពេលយប់នឹងគាត់ខ្លាចផងគាត់ឃ្លានផងទាំងបាយទាំងទឹកអត់បានហូបបន្ទាប់មកទៀតនឹងគាត់ក៏បន់ស្រន់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាគាត់ថាលោកតាលោកយាយអើយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងហើយបើសិនជាអាចឲ្យមានមនុស្សមកជួយកូនចៅផងចុះបន្ទាប់ពីបងនិតគាត់បានបន់ស្រន់រួចបងនិតគាត់ក៏បានគេងលក់ទៅគាត់ថាពេលនោះគេងលក់បានមួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងក៏ឮសំឡេងមនុស្សស្រែកហៅថានៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងមានមនុស្សអត់បងនិតគាត់ឮបែបហ្នឹងគាត់ក៏អរខ្លាំងមែនទេគាត់គិតថាអូមានមនុស្សមកជួយគាត់ហើយពេលនោះគាត់ក៏បានស្រែកឆ្លើយតបវិញថាមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំជាប់នៅក្នុងផ្ទះនេះមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងក៏មានឡានពេទ្យជាមួយនឹងភ្លើងឡានណាបាញ់មករោផ្ទះហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតក៏ឮសំឡេងមនុស្សជាច្រើនអ្នករត់ចូលមក
ខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅពេលនោះបងនិតគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកជួយសង្គ្រោះហ្នឹងមកបើកទ្វារតែបើកអត់ចេញទេរហូតដល់គេហ្នឹងយកឈើឬក៏យកអីដំទេអ្នកនរគ្នារហូតដល់ទ្វារហ្នឹងក៏បានរបើកនៅពេលដែលរបើករួចបងនិតគាត់ក៏បានចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏បានទារោទឹកក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងគាត់ក៏និយាយប្រាប់ថាអូនឯងហូបទឹកតិចតិចកុំហូបលឿនប្រយ័ត្នពួលទឹកអាចនឹងស្លាប់បាននៅពេលនោះបងនិតគាត់ក៏ហូបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងក៏បាននាំគាត់ទៅអង្គុយនៅលើគ្រែអ្នកជំងឺណាគ្រែរបស់អ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងនៅចិត្តឡានរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើគ្រែហ្នឹងគាត់អត់បានគេងទេគាត់អង្គុយហើយហូបទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងក៏បានចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងបន្ថែមទៀតអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងក៏បានស្រែកមកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគាត់ថាអេអត់តន់អស់ទេនៅមានម្នាក់ទៀតអត់តន់អស់ទេមកជួយបន្តិចមកនៅពេលនោះបងនិតហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ថាម្នាក់ទៀតហ្នឹងណាគេគាត់ឆ្ងល់ហើយណាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បន្តទៀតអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៀតថាមកជួយបន្តិចមកជួយលើកបន្តិចនៅសល់ម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែម្នាក់នេះមើលទៅដូចបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយមើលទៅដូចអត់រស់ទេខ្លួនឡើងខៀវអស់ហើយក្រុមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅជួយលើកមកនៅពេលដែលបងនិតគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់គាំងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏តក់ស្លុតខ្លាំងដែរអ្វីដែលគាត់ឃើញនោះគឺបងភាគាត់ស្លាប់នៅខាងក្នុងផ្ទះនោះហើយរូបភាពដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺបងភាគាត់ស្លាប់ទាំងបើកភ្នែកទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាកំពុងតែភ័យខ្លាចអ្វីមួយយ៉ាងហើយដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសំពះជាប់ទ្រូងគាត់សំពះណាហើយទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតក់ស្លុតគាត់កេងសំពះហើយក៏កេងស្លាប់នៅលើផ្ទះនោះបន្ទាប់ពីបងនិតគាត់ឃើញរូបភាពមួយនោះហើយគាត់ក៏មានចម្ងល់មានសំណួរជាច្រើនដែលចង់សួរតែអត់មានអ្នកណាឆ្លើយដោយសារតែអ្នកឆ្លើយហ្នឹងគឺបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកសង្គ្រោះនោះក៏បានយកគាត់ហ្នឹងទៅពេទ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ទៅពេទ្យដែរក៏ប៉ុន្តែបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយស្លាប់អស់ប្រហែលជា2ថ្ងៃហើយអ្នកសង្គ្រោះគេនិយាយប្រាប់បែបហ្នឹងគេថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងស្លាប់អស់រយៈពេលប្រហែលជា2ថ្ងៃហើយមើលខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ខៀវបន្តិចហើយក៏មានក្លិនស្អុយតិចដែរមិនយូរប៉ុន្មានទេឪពុកម្ដាយរបស់បងភាហើយនឹងបងនិតក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យនោះហើយបងនិតហ្នឹងក៏មិនបាននៅមន្ទីរពេទ្យនឹងយូរដែរដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមិនមានរបួសឬក៏មិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេពេទ្យក៏បានឲ្យថ្នាំក៏ដូចជាវីតាមីនទៅឲ្យគាត់ណាឲ្យពួកគាត់ហូបអីអញ្ចឹងណាដើម្បីបំពន់សុខភាពគាត់ដោយសារតែគាត់នឹងអត់បានហូបបាយហូបទឹកជាច្រើនថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់នឹងហូបវីតាមីនបន្ទាប់មកគាត់នឹងក៏បានចេញពីពេទ្យហើយក៏បានទៅរួមពិធីបុណ្យសពរបស់បងភាដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងដែរនៅពេលដែលទៅម្ដាយរបស់បងភាក៏បាននិយាយប្រាប់គាត់ថាផ្ទះហ្នឹងគាត់ទៅសួរអ្នកចិត្តខាងនោះហើយគាត់ថាផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់យាយចាស់ម្នាក់យាយចាស់ហ្នឹងគឺអត់មានកូនអត់មានចៅទេគាត់បានបាត់បង់ជីវិតគាត់បានស្លាប់នៅលើផ្ទះនោះហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវទុកចោលទៅអត់មានអ្នកណាគេដែរចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេហើយអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកទៀតនោះគឺកូនរបស់គាត់ណាដែលមានឈ្មោះថាបងភាហ្នឹងគឺគាត់មានអាការៈប្លែកគាត់តាំងពីដឹងក្តីមកហ្នឹងគឺគាត់និយាយម្នាក់ឯងគាត់លេងម្នាក់ឯងគាត់សើចម្នាក់ឯងហើយបងប្រុសដែលគាត់និយាយគាត់ថាបងប្រុសគាត់ទៅយកមាសពីផ្ទះហ្នឹងហើយមកទិញម៉ូតូហ្នឹងណា
បងប្រុសនឹងអត់មានទេគាត់អត់មានបងប្អូនឡើយបងភាគាត់គឺជាកូនតាឯងទេនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអត់មានបងប្អូនទេឪពុកម្ដាយរបស់បងភាគាត់ឃើញអាការៈកូនរបស់គាត់បែបហ្នឹងណាគាត់ក៏ព្យាយាមព្យាបាលដែរក៏ប៉ុន្តែព្យាបាលយ៉ាងណាក៏អត់បាត់ដែររហូតដល់បងភាគាត់ក៏បានចប់ជីវិតក៏ដូចជាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនោះតាំងតែពីឆ្នាំនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងនិតគាត់រយចម្លើយឲ្យសាច់រឿងមួយនេះអត់បានទេហេតុអ្វីបានមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រូវទៅស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះហើយហេតុអ្វីបានមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងណាបបួលគាត់ទៅផ្ទះនោះទាំងដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ដែរទៅទេហើយក៏អត់ដែរស្គាល់ផ្ទះនោះទេគាត់និយាយប្រាប់បន្ថែមទៀតថាម្ដាយរបស់បងភាហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ថាគ្រប់ពេលដែលកូនរបស់គាត់និយាយម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ក៏តែងតែនិយាយទៅដល់ផ្ទះបុរាណមួយកន្លែងហើយពួកគាត់អត់មានអ្នកណាគេស្គាល់អត់មានអ្នកណាគេដឹងទេបងភាគាត់ក៏តែងតែនិយាយតាក់ទងទៅនឹងផ្ទះបុរាណនោះតាក់ទងទៅនឹងកំណប់នៅខាងក្នុងផ្ទះបុរាណនោះហើយនេះវាគឺជាសំណួរដែលអត់មានអ្នកឆ្លើយទេថាហេតុអ្វីបានបងភាគាត់តែងតែនិយាយតាក់ទងទៅនឹងផ្ទះបុរាណមួយនោះហើយចុងបញ្ចប់គាត់ក៏បានទៅស្លាប់នៅខាងក្នុងផ្ទះនោះចម្លើយអត់មានអ្នកណាឆ្លើយទេដោយសារតែចម្លើយហ្នឹងណាបានស្លាប់បានបាត់ទៅជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងហើយអត់មានអ្នកណាឆ្លើយឲ្យទេហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាក៏បានចប់ទៅជាមួយនឹងរឿងដែលមានឈ្មោះថាផ្ទះខ្មោចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកគិតលេងមើលថាហេតុអ្វីបានបងភាគាត់ចប់ជីវិតនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះទៅវិញឬក៏មកពីគាត់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែក្មេងអ្នកណាទៅដឹងថាផ្ទះនោះវាមានអីទាំងដែលគាត់នឹងអត់ធ្លាប់ទៅឬក៏មកពីដួងវិញ្ញាណនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះចង់បានប្រលឹងរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចប់ហើយយល់ដឹងឬក៏មានមតិយ៉ាងណានោះក៏អាច comment ចែករំលែកឲ្យខ្ញុំបាទ admin បានដឹងផងដោយសារតែខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងនេះចប់ខ្ញុំគិតអត់ចេញថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាហេតុអ្វីបានមានហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងជាមួយនឹងជីវិតរបស់ក្មេងម្នាក់អានេះគឺខ្ញុំរយចម្លើយឲ្យខ្លួនឯងអត់បានរយចម្លើយឲ្យសាច់រឿងមួយនឹងអត់បានហើយហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាក៏បានចប់ទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ហើយតែមានមតិយ៉ាងណានោះក៏អាច comment មកចាំខ្ញុំតបឬដូចជាខ្ញុំចូលទៅអានគ្រប់ comment ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំចង់សុំ fan ទាំងអស់គ្នានោះគឺ fan អ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ចេញពីខេត្តណាខ្ញុំចង់ដឹងថា fan របស់ខ្ញុំមានពីខេត្តណាខ្លះ comment ចូលនៅក្នុងវីដេអូនេះមកចាំខ្ញុំចូលទៅអានចូលទៅតបហើយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេសុបិនល្អពីខ្ញុំបាទប្រូសិតនិយាយឲ្យស្ដាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ចូលចិត្តក៏កុំភ្លេចចុច like subscribe ដើម្បីជួយកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតផងទាំង fan ចាស់ទាំង fan ថ្មីក៏កុំភ្លេចចុចចែករំលែករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ផងថាខ្មោចវាមានពិតហ្នឹងហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងទទួលទានមានបានទៅណាមកណាដោយសុវត្ថិភាពបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់រឿងខ្មោចចូលចិត្តស្ដាប់រឿងអបិយជំនឿយើងគឺជាក្រុមតែមួយសម្រាប់រាត្រីនេះជម្រាបលា Good night